Rajinikanth, please go ahead. Yes. Good evening, everybody. Yes. It is pleasure having Sandhya Madam back on our show. We are Yes, not able to get your video. is it, sir? Just a minute, sir. Is it video is clear, sir? Yes, sir. So we are happy to have Sandhya Madam again on our show. Madam, thank you very much for coming on our show again. So good evening to you. So Thank you. all I think participants are slowly joining us. Madam, last time you had told us more about mudras, meditation, pranayama, everything. So today, so you have selected as a topic like asanas in our daily life. And so this very essential. As, as far as I know personally, there's oxygen. Oxygen is the life gas, so which is responsible for our life, everything. Even to it's a painkiller, everything. So to make this oxygen move to every cell in the body, so no other exercise other than yoga can help us. So yoga, asanas particularly, asanas are the only exercises so which can carry blood, purified blood to all parts of the body. So that is how we can gain good health, so happiness, so pain-free body, etc. So, Madam, I welcome you to our show. For benefit of our viewers, I think last time I have already introduced her. If so, for those who have come new, newly come to the show, so I would like to briefly tell about Sandhya Madam. So she started her yoga in 2017, and she became yoga trainer, and she is specialized in classical traditions of Hatha Yoga, Ashtanga, Vinyasa, etc. And see, she has got the talent of integrating Ayurveda inspired living into her yoga practice, and she is also good at teaching this pranayamas, mudras. So I think many of us we know because we attended her last session. Is uh, and for and she has she'll be conducting pranayama workshops, yoga nidra sessions, and international yoga day yoga day programs, etc. Yes. And she is an artist too. And I got to know that very recently I came across that coffee painting. So and she has got her own organization called Delicate Muffin, so which is engaged in this coffee painting. So, very recently, I saw some coffee paintings also in one occasion. Madam, really, it is very difficult, madam. Difficult to write it, and it is so this thing so intricate. So I'm very happy that you are into that also. And she is a trained teacher for this the yoga and other practices from Prana Yoga Academy, Rishikesh, and she has a MBA degree from IGNOU. So today, so she is going to speak on role of asanas in yoga in our daily life. So I welcome heartily Sandhya Iyengar, madam. Please welcome to the show, and I also welcome all the participants for the show. So thank you very much, madam. Over to you, madam. Thank you. Thank you, sir. Firstly, I would like to thank you all, like especially the organizer, Kodan Ramanna, for inviting me second time. And the introduction was more, I mean, I'm sure participants who had come last time, they will know. And some of my friends are here, but yeah, I think some are new people. Thank you so much for that introduction. And like last time, I would ask you to be a little responsive. And if possible, some of you please turn on the video. Rajnikant sir, ನೀವು turn on ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ವಿಡಿಯೋನ. You have no option.
So, Yes, yes. Uh-huh. okay. Yeah. I would like to start with a prayer as usual. Uh, Mhm. if possible, please join your hands. If you know, you people can chant. Otherwise, you can just listen. I'll start with one Omkara. Oh. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. Okay, so as you all know, the topic is role of asanas in yoga. Kodanramana, can you please put that thing, Yeah, like what I had slide. shared, the poster? Yeah. Is it visible? Yes, yes, it is visible. So today the question arises, why asana? When we talk about yoga, we say Ashtanga yoga. And here are the Ashta Anga of yoga. As you can see, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತಿರುವಾಗ ಆಸನನೇ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರು ಆಸನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ is the question. Can anybody answer or just respond? Any answer is Probably welcome. ಅಲ್ಲ, it is popularly known as yogasana. That itself become a practice way. The others may be difficult to measure. This is one where flexibility is measured, physical flexibility, and naturally it may lead to other strings of the yoga. That may be the reason. Okay. We will connect how. So what did Patanjali Muni say about yoga? Stiram Sukham Asana. Stiram, stable, Sukham, at ease, Asana, the posture. Need not be Shirasasana, Sarvangasana, not necessarily. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸನ ಯಾರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯಾಸನ, ವೃಶ್ಚಿಕಾಸನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರಂ ಸುಖಂ ಆಸನಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ 8 limbs ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. Okay. Just to understand, let's begin with a small observation. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ breath ನ observe ಮಾಡಿ first. Do not change anything, just try and observe. How is it? Is it shallow? I'm sure most of us have shallow breathing right now. I want you all to observe for a few seconds. And now try to sit a little relaxed. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೂರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರೀದ್ ನೌ. ಡು ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ is straight and you have relaxed your shoulders and the body, your breath seems to be little better.
ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಸನ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ, ಅಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಸನ, ಈಗ ಯಮ ನಿಯಮ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕದಿಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ತರದ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯಮ ನಿಯಮ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್. ಆಸನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಿ ಒಂಚೂರು. ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಎನಿಬಡಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. I think our members should respond. Yeah, ಹೌದು. ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು. There were lot thoughts, but ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ಟೆಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಟ್ರೂ. ಸರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಆಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆತ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಸುಮ್ನೆ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಜೋಡ್ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕೈ ಮೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 30 to 40 seconds ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಐ ನೋ 30 to 40 seconds ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್. ನೀವು ಕೈ ಆತರ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನನ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ.
ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಸನ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಸನ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಆಸನ ಇಲ್ದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಆಸನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರೆತ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರೆತ್ ಸಟಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರತ್ತೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಆಸನ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಅದು ಬೇಸಿಕ್. ಅದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಅದು ಆರಾಮಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಆಸನ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದ್ ಎರಡನ್ನು ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಸನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಯೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಏನು ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್? ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಸತ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಈಗ ನೀವು ಆಸನ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಿಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೃಕ್ಷಾಸನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಾಲನ್ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಗೆ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಂತ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಗಮನ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಕೆಲವರು ಸೀನಿಯರ್ ಇವರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ ತರನೇ. ಅವ್ರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ 3-4 ಜನ ಯೋಗಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂವಾದದ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇರ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇವಾಗ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ಲಾ, ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂತ? ನಾನ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಾ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸನ ಇಂದ? ಈ ಆಸನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫೋಕಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಸನ. ನಾನ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ,
ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ನಾನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಎಲ್ ನೋವಿದೆ ನೋವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದೇ ಆಸನ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಸನಕ್ಕೂ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಅವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋತೀರ, ನನ್ನಿಂದ ಇದಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸನ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತೆ ಧಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಹೆಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬದ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂರ್ಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೂರೋದಂತೂ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ. ಸೊ ಆಸನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹನ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೆತ್ ಜೊತೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಸನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಸನಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಆ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಸನ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ ಅಂಡ್ ಧಾರಣ. ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂಡ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು. ಸ್ಥಿರಂ ಸುಖಂ ಆಸನಂ. ನಿಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬಂತು, ಸುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಟ್ ಈಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತೆ ಆಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸನ acts as a bridge between body and mind. This is how beautifully asana blends into each and every part of Ashta Anga. Let's say Sapta Anga, because asana itself is one of the Anga. And let me talk about Yoga Nidra. Yoga Nidra ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದ್ ಏನು ಅಂತ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅನುಭವನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದನ್ನ ಥೆರಪಿಯಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಟ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಸನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಸನ plays a major role, and that's how it has become a face of yoga in the present world. If anybody wants to say their observations, please do tell me. At least you can say. Please respond. Anyone has any questions? I think one chat box is there. We can look in there. I'll just try to look into the chat box.
Bidri has written, balance ಮಾಡಿ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ. Confident I could do Vrikshasana. So he is happy that Vrikshasana has given him the confidence. And Bidri is one of our very fine officers. Welcome, Bidri. Yes. Yes, let me also tell you one more thing. When the person has already mentioned, each asana has its own traits. Because I've spoken about Vrikshasana, it helps you not only balance your body and mind, it also helps you to make decisions in life. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಸನಕ್ಕೂ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಸನಕ್ಕೂ ಅದ್ರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಧ್ಯಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಆಸನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಕೆಲ್ಸ, ಹಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ಲೈಕ್ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್, lower back pain. When it comes to physical exercise and bandanga, asanas are like really great without getting injured. For example, if we go to gym, it is more of breath ಆರಾಮಾಗಿರ್ಲಿ, ಮೇಲೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, as if ಉಬ್ಬಸಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ತರಾನೇ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಆ ತರಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. But is it right for everybody? May not be. But asanas has a way to make things work. Be it your breath, your mind, your body, you name it and you can. So this is also one of the most important role of asanas in present scenario. We can get rid of pain, we can manage our health much better. Sandhya, can we look at some of the asana which are very simple like Vrikshasana and its benefits? Can you explain a bit? So that now Vriksha may be something, I thought Vriksha is something impartial, unbiased. Because I'm a legal man, I want to be unbiased. So like a tree, which is always I mean, I want remains. people That to could like be the actually reason. stand and do. I want you to like do. See, if it was an interactive session, things would have been, uncovered more beautifully. But it's okay, I can understand. I would really want everybody to just do Vrikshasana for now. Please, Anna, you also. I want you also to like participate in this. Yeah, I have done now, just now, Vrikshasana. Uh-huh. I've been doing it regularly. I wanted you to elaborate on some other beyond the Vrikshasana, such simple things, so that most of us here are very young at heart, though not in body. So we want to inculcate them into our day-to-day practice. Okay, let's take, for example, Veerabhadrasana. Veerabhadrasana is what? A warrior pose anta English ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What it actually does is it gives you the confidence of a warrior, a fighter. It will be done with so much of like, I'm using present day words for better understanding. Like swag anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. They don't even say confidence. It gives you that swag. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಗಿವ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ವೀರತ್ವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್, ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ತಾಡಾಸನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ತಾಡಾಸನ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನೇ ಬಂದ್ರು, ಗಾಳಿ ಏನ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಆ ಮರ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ,
That is the importance of Tadasana. Okay. And Vajrasana, for example, ವಜ್ರ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟನೇ. ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸನ ಯು ಟೇಕ್, ವೃಕ್ಷಾಸನ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಗರುಡಾಸನ. ಗರುಡಾಸನ ಏನು, ಗರುಡದ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಲೈಫನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, be it your personal life or professional life, it helps in decision making. Not just that, there are ಇವಾಗ ವೀರಭದ್ರಾಸನಲ್ಲೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ನೀವ್ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏಕಾಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಏಕಾಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮಗ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಅನಾಲಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಸನ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ತಲೆಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ದಿಸ್ somehow works like ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅನಾಲಜಿ, ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತರ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇಹ ಒಂದ್ ಆಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಆಸನದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬ್ರೆತ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೇಸ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್, ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ, then we exhale. When we try to synchronize with our breath, the body movement and breath, automatically our mind comes to control. Thoughts kadme agatte because you are focusing on your body and the breath. ಬೇರೆ ತಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಸನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗೆ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಕಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಸನ, ದೆನ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೆತ್, and then ultimately it comes to your mind where it controls your mind. This is how it works. And you name any asana, like each asana is so, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಸನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓ ಇದರಿಂದ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸನ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಸೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ so that people don't get confused. This is how big a role asana play in our life. If anybody did like vrikshasana and did you focus, you can say about it. No one? We will make it happen, don't worry. Now you can ask madam any questions you have and your experiences, kindly share. It's open forum now, so you can activate yourself and speak. ಹಾಯ್, ಜಯತೀರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಳಿ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ನಾನು ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಎರಡು ಬರೀ ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ
ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದನ್ನ? ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ DS ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೇ, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ರಾಧಾ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿ. 1.5 years ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೋಗ ಆಸನಾಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಕಾಲನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇದು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕದು? ಆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾಗದ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟ್ ಸೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಲ್ಗೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಎಡಗೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಆಸನ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಷ್ಟ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 15 ದಿನ ಆ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಯಾರಿದಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಡೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 minutes ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 5 minutes ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಾಲಿನ ಮೇಲ್ ಎತ್ತಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಸಿಂಕ್ರನೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಗಿದಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋಕಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏಕಾಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಸನ. ನೀವ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್. ಅದ್ ಎರಡೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೃಕ್ಷಾಸನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ ಮನೇಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಯಮ ನಿಯಮ. It starts with yama niyama, pranayama, pratyahara, etc. So that we can integrate with each other. ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಆ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Always listen to your body. And if body is demanding something, then try. Don't give up. Try. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ನೀವು ಆಸನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ. ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂಡ್ ಆಸನ ಇದು ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ.
ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಹೌದು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಜ, ಈಗ ನಿಜ. ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ನಮ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ Yes. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾವ್ ಹೌದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ ಕೈ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು Yes. ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ ಹ್ಮ್. ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಬ್ರೆತ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ನ? ಇಲ್ಲ. Yes. ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸನ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ Yes. ಟೂಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್. Yes. And Madam, when you last do time, it consistently, it is possible. yes. Madam, last time you had told about the pranayama. I tried before going to bed. Instead of using phone, I kept the phone away and I tried the pranayama, the meditation for 10 minutes. Astane. So now I'm getting very good sleep. So it is So really good. working for me. Yes. So good. Yes. Yes. See, we have tools, ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸನಗಳು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಆಸನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂಡ್ ಮುದ್ರಾ ಟುಗೆದರ್ Yes. Yes, ma'am. ಅಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಲೈಕ್ Yes, ma'am. ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ಲಿ. Yes. ಆಯ್ತಾ, I know. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ Yeah, yeah. ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂಡ್ ಮುದ್ರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡೇನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. Yes. Yes. Thank you. ಸರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು. Yeah, good morning. Good evening, madam. With Ex-serviceman familiar now. face. He has served for India. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. He is serving us Yeah. even now. At I'm this happy age. that you are here, sir. I'm very happy that you are here. Thank you. I think very familiar face. I think we are following each other in Instagram. I have seen so many things there. Oh, nice going today's session. So about what is that? The asana. I feel asana should be. It is not necessary that we should do difficult asanas, but it is necessary to do easy asanas every day. So Yes, regularity is more important than doing particular asana. If you do select as per your own capacity, as per your own physical, you select a few asanas and start doing initial yoga and allot half an hour, 45 minutes every day. Every day doing is more important than doing difficult asana. Yeah. That's what I feel. And about Vrikshasana, if you stand in one leg and look at other places, you cannot concentrate. If you look at one point in front of you, at the same height, if you concentrate on one point, you can do better for more time. You can prolong for more time. So definitely, Vrikshasana improves your constant concentration. It is very Sir, like you said that today, most of the people come to yoga only to do, like they want the moment they step into the class, they're like Shirsasana itkotbirtira one thing. This is what it has become rather than focusing on every other limbs of yoga. Actually, that is a very pathetic situation today. And capacity, capability, ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. All they want is Instagrammable ಇದೆಯಾ, ನಂಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, can I do this and just post and get more, even as students also, some of the teachers focus on only those parts and not this. That is the most pathetic situation of yoga today is what I feel. Yeah, nowadays all online, everything is available. Not necessary you should have a physical teacher, but whatever you see in online, whatever you see in YouTube, unless you start doing regularly, you cannot learn yoga. Whatever amount you see, it's okay. You have to see for learning, but unless you start doing and correct your positions every day, so that only will improve your yoga.
Well said, sir. Well Yes, said. sir. Mr. Vinay Kumar, Thank you. you can unmute and speak. ಆ, Vinay? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿನಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಆ, ಹೇಳಿ ನಾನು ಸರ್. ನಾನು ಆ, ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೋಗ ಈಗ ಬರೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೋದಿಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಉಳಿತದ? ಪರ್ಸನಲ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದಾ ಅನ್ನೋ Sir, definitely irutte, only if the teacher or instructor is capable of doing it online. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ರೂ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಆಸನಗಳಲ್ಲೂ ಈಗ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಚರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ 100% ಗೋ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಯಾರೂನು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, and the teacher or instructor that you go to, if they are capable of doing it, then you can do. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 20-25 ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್ ಟು ದಿ ಸರ್ 20-25, let me tell you like very clearly, 20-25 even if it is an offline class 1 hour session ಅಲ್ಲಿ 1-to-1 person ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಮೈ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 5. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್, ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ಆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ, ಐ ಮೀನ್ 3 classes ಪೀಪಲ್ ರನ್, 20 ಜನ, 40 ಜನ, 60 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. If you ask me, 10 to 15 can be manageable, but not like 30-40 people, unless they are like very well, like they have practiced for many years and they know it in a proper way. It is not possible. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you. Anybody would like to add anything? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ. Hey, sir, Sandeep. You can open up your video also, if possible. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಸನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಮುದ್ರನ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಡ, ಆ ಮಟ್ಟದ ತನಕ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಅವರು ರಿಲೆಂಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ಯಾ? ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು. 1979-80 ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಕಾಲ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನ ನಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ
ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನರ ಆಸ್ತಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ದಡ್ಡರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನ ನಮ್ಮದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಡ್ಡರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ. ಜನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದರ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದಿ ವೆರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷ ನಾವು ಜೀವಿತವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎನ್ ಎಲ್ಡರ್ ಡೈಸ್, ಎ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಓದದೆಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು ಹಿಂದೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತೆ? ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಥೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕಥೆಯೂ ಅದೇ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್, in many methods, including Ayurveda, which is also a part of traditional knowledge. Now, ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Biopiracy happened in the turmeric, neem, basmati, where we spend crores of rupees to sustain our property, saying that it is our traditional knowledge. Looking into it, Government of India has brought all this traditional knowledge in the TKDL, Traditional Knowledge Digital Library, which is available access to everyone. I request the forum to look in. And speaking on yoga, you look in here, the guys stole away our wealth and they have patented the yoga. A US-based NI, Vikram Chaudhary, applied to get copyright for method of teaching yoga. Do you think our speakers are less? Our Hegde is less? Hegde superb man was served in the Indian Army and our department for many years. Now he still teaches us. It is something tradition to India, and also the young madam today who spoke. So for patent of yoga, USPTO has reportedly issued more than 150 yoga related copyrights, 135 trademarks on yoga accessories, and 2,315 yoga trademarks. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಾವೊಂದು ದಡ್ರ ಮಾಡಿ ಏನು ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೆಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ TKDL ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೋಗ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ that's what I convey recently in lot of seminars when I spoke on traditional knowledge, how important protecting the knowledge of our ancestors, and this is one part of the knowledge which should be preserved forever. So each one of you should put an effort. With this, I request Rajnikant, if available, to go for a vote of thanks after asking if anybody wants to speak on the topic. Yes, sir. Hello, sir. Am I audible, sir? Yes. Madam, in fact, so now I was returning from park. So as I told you, I went to the nearest park to do this yoga, this thing. Of course, I could do only one Vrikshasana.
So it was fantastic evening, madam, because I'm also a student of yoga, and you might have heard of Malladihalli Swamiji near Shumaga. When the monk was there, he was a yoga monk, Yes. and Yes. Yes. I was, yeah, we were all taught by his disciples. So they used to come to Oh. Shumaga, and at that time I didn't have any idea of yoga. My dad used to wake me up at 3 o'clock and send me with ಗೋಣಿ ಚೀಲ. ಆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು, ನೀವೇ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು Thank ಮಾಡಿದ್ದು, you ಅದೇ so ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಕೋತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಡೂ ಸಮ್ ಆಸನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟೇನೆ. ನಂಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ನೌ ಯಮ ನಿಯಮ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, pratyahara, etc. So thank you very much for coming on our show, madam. It was fantastic Thank you so much, sir. to have with you on our show. So I thank you. Also, I want you to come on our show more this thing like this with the new episodes of this yoga. So as Kodandram sir said, so today Westerners are taking away our intellectual properties. ಸೊ ಈವನ್ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಬೇವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಮಿದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಒಂದು ಇದು. ಅಲೋಪತಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಯುರ್ವೇದನ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲೋಪತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇದನ್ನ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ತ್ರಿದೋಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಕಟು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಪ್ಲಿ, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲಾನು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ enlightening us, madam. Thank you. So I thank all my participants. So today a good number of participants were there and they were quite interactive also. So hope to see you all in our next episode of eSambhashane with the same spirit. Thank you. Welcome, Amapriya sir and everybody. Thank you Vidya, so much. Thank you. May God bless everyone. Shubharatri. Thank you. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you.